श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। बधा विद्यार्थी मित्रों ने बधा मजा में हशो, तमारा पोतपोताना घरे बधा आनंदित हशो। छेल्ले आपणे सूत्र भण्या था, कयुं भण्या था? थली च सेटी, है ना, कि थल आवे अने सेट एटले के आगळ ईट थयो होय तो सेटी थली। केवी थली? सेटी थली होय तो ईडागम करे छे एटले आपणे नेदी थ एवा बधा प्रयोगो करी शक्या। पछी अन्य धातुओ पण हूँ बोल्यो तो पठ व्यक्तायम वाची, जप व्यक्तायम वाची, मानसे च रदबिलेखने, नट नृत्तौ लप व्यक्तायम वाची, रट परिभाषणे, दल विसरणे अने चरगतौ भक्षणे च, जावुं अने भक्षण करवुं। त्यारबाद हवे एक नवो धातु बतावे छे, ए धातुनुं नाम छे टू नदी समृद्धौ। कयो धातु छे? टू नदी समृद्धौ। समृद्धि एटले के समृद्ध थवुं एवा अर्थमां। केवा अर्थमां छे? समृद्ध थवुं, है ना। जेम के आपणे कहीए भगवान कृष्णना पिताजी हता नंद हता ने, तो नंदती इति नंदः अथवा नंदयति इति नंदः, जे समृद्ध थाय अने बीजाने समृद्ध करे छे, जे यश आपे छे ते यशोदा छे, अने नंदयति इति नंदनः अथवा नंदयति इति नंदः, नंदति इति नंदः, जे समृद्ध थाय अने बीजाने समृद्ध करे छे। मां यशोदा यश आपी अने बीजाने समृद्ध करे छे। अने आ नंद समृद्धि एटले शुं? पशु, प्रजा, घी, दूध, दही इत्यादि थी जे समृद्ध छे ते ए समृद्ध, ए नंद छे। तो टू नदी समृद्धौ, आ नदी उपर टू, आ नद धातु उपरथी नंद शब्द बन्यो एटले आपणे चर्चा करी। आदिर्ञी टूडवः, हवे आपणे सूत्र आवे छे आदिर्ञी टूडवः। सूत्रनो अर्थ शुं छे? उपदेशे धातोः आद्या एते इतः स्युः। उपदेशमां, उपदेश शुं छे आपने खबर पड़ी गई छे। धातु सूत्र गुणोनादि वाक्यलिंग अनुशासनम आगम आगम प्रत्ययादेशः उपदेशाः प्रकीर्तिताः एते सर्वे उपदेशाः। तो उपदेश में एटले धातु पाठ जे आप्यो होय एमां, है ने, धातु पण उपदेश में आवे ने, तो धातु पाठ में धातु जो आदि में एटले उपदेश में धातुनी आदि में नी, टू अने डू केटला होय? 3। नी, टू अने डू। आ धातुनी आदि में होय तो आदिर्ञी टूडवः कहे छे के एते इतः स्युः। आ बधानी ईत संज्ञा थाय धातुनी आदि में होय। जेम के अहींया आपणे धातु जो टू नदी समृद्धौ, तो आ धातुनी आदि में टू छे के नहीं, तो एनी ईत संज्ञा थाय। ई वाळुं उदाहरण तमने आपी दઉં। आ टू वाळुं बीजुं एक उदाहरण आपूं तमने। जेम के एक बीजुं छे टू वेप्रू कंपनी। कयो छे? टू वेप्रू कंपनी आवे ने, वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, तो आ पण टू छे। टू वाळो बीजो कोई धातु याद आवे? टू औष्मी गति वृद्ध्यो हो। टू ओ श्वी એટલે આમાં ધાતુ છે શ્વી, આ બે ઈત સંજ્ઞક છે। ગતિ વૃદ્ધ્યોઃ, હા, ટુ નદી સમૃદ્ધૌ, ટુ વેપ્રુ કંપને, ટુ ઓશ્વી ગતિ વૃદ્ધ્યોઃ। તો આ બધા ધાતુ કેવા થયા? આદિમાં ટુ વાળા છે। ઈ વાળું ધાતુ કયો આદિમાં ઈ હોય એવો? તો એક ધાતુ છે ઈ મિદા સ્નેહને, મિન્નહ બને ને, કેવો ધાતુ છે? ઈ મિદા સ્નેહને, સ્નેહન અર્થમાં। પછી પાછો બીજો એક ધાતુ તમને કહું, ઈ ઈંધી દીપ્તો, કેવો? ઈ ઈંધી દીપ્તો, ઈ ઈંધી દીપ્તો છે, ઈ ઈંધી દીપ્તો। પછી
ઈંધી દીપ્તૌ ઈક્ષ્વિદા સ્નેહન મોચનયો એ પણ ઈત વાળો છે કયો ઈક્ષ્વિદા સ્નેહન મોચનયો સ્નેહન અને મોચન એ અર્થમાં છે તો આ ઈક્ષ્વિદા સ્નેહન મોચનયો ઈંધી દીપ્તો મિદા સ્નેહને આ બધામાં ધાતુની આદિમાં ઈ છે પછી અહીંયા જો ટુ નદી સમૃદ્ધો ટુ વેપ્રુ કંપને ટુ ઔષ્વી ગતિ વૃદ્ધયો હો આ બધા એની ધાતુની આદિમાં શું છે ટુ છે પહેલામાં ઈ છે અહીંયા ટુ છે હવે કયો રહ્યો ડુ તો ડુક્રીં કરણે પ્રસિદ્ધ ધાતુ છે નહીં નહીં રક્ષતી ડુક્રીં કરણે આપણે જે કાર્ય કરવું એવા અર્થમાં બને છે તો ડુ ધાતુ ડુ આદિવાળો તો એમ કે છે કે આ બધાની આદિમાં ઈ ટુ ને ડુ હોય તો એની ઈજ સંજ્ઞા થાય અને તસ્ય લોપહથી એનો શું થઈ જાય લોપ બરોબર છે તો હવે અહીંયા મૂળ આપણે ધાતુ જે છે ટુ નદી સમૃદ્ધોમાં આવીએ કયામાં આવીએ આમાં આ તો તમને ઉદાહરણ માટે બધું સમજાવ્યું છે લઘુ સિદ્ધાંતમાં કદાચ ના પણ હોય પણ હવે આવું બધું તમે ખાલી લઘુ સિદ્ધાંત જ કરી હશે ને તો આ તમને કામ આવશે સિદ્ધાંત કદાચ પછી ના ભણ્યા હોય તો પણ આ કામ આવી જાય હે ને યાદ રાખી લેવાના ધાતુ હવે જો ટુ નદી સમૃદ્ધો આમાં આદિમાં શું છે ટુ આ સૂત્ર એમ કે છે કે ઉપદેશમાં ધાતુની આદિમાં ટુ ડુ ઈ હોય તો એની સંજ્ઞા અને તસ્લોપથી લોપ થાય એટલે આ સૂત્રથી સંજ્ઞા અને તસ્લોપથી ટુનો લોપ કરી નાખવાનો ઉપદેશે જનુનાસિક ઈથી સંજ્ઞા કરી અંત્ય ઈકાર છે ને ટુ નદી તો નદીમાં ઈ છે કે નહીં ભાઈ તો નદીમાં જે ઈ છે એનો ઉપદેશે જનુનાસિક ઈથી સંજ્ઞા તસ્લોપથી એનો પણ લોપ કરો તો વધ્યું શું તમારે નદ કેટલું વધ્યું નદ ન અને દ અડધો નદ એટલું વધ્યા પછી આગળ એક સૂત્ર આવે છે ઈદિતો નુમ ધાતો હો કયું સૂત્ર છે બસ આ સૂત્રમાં એની શું વૃત્તિ આપી છે કશું જ નથી ને વૃત્તિ નહીં આપી કારણ કે એકદમ સરળ છે ઈદિત ધાતો હો ઈદિત સૂત્રમાં વૃત્તિ એટલે નથી આપી કારણ કે એકદમ સ્પષ્ટ છે ઈદિત ધાતો હો જે ધાતુમાં રસ્વ ઈ ની ઈત સંજ્ઞા થઈ હોય તો ઈ ની ઈત થઈ હોય તો એને ઈદિત કહેવાય ટુ નદીમાં ઈ એની ઈત સંજ્ઞા થઈ છે ને તો ઈદિત ધાતુ હોય ઈદિત ધાતો હો તો એને કે નુમ આગમ થાય છે ઈદિત નુમ ધાતો ઈદિત ધાતો હો નુમ ઈ ઈતવાળા ધાતુને નુમ થાય નુમમાં મ ઈત છે એટલે યાદ રાખવાનું હંમેશા મિદચોંત્યાત પર હા મ ઈત વાળો પ્રત્યય હોય તો અંત્ય મિદ એનાથી અંત્ય સ્વરથી પરમાં થાય હા મિદચોંત્યાત પર આપણે હવે ઉદાહરણ જોઈએ કયું છે નંદતી ચલો પૂર્વવત સાધનિકાઓ તો હવે તમને આવડે જ છે બધાને ટુ નદી સમૃદ્ધ વિત્યસ્માત ધાતો હો એ કર્યા પછી તમારે સીધું ઓલું કરી નાખવાનું આદિની રૂડવહ અને ઉપદેશ સંગીત સંજ્ઞાન તસ્લોપથી લોપ કરો એટલે નદ વધે હવે નદીમાં ઈ છે હે હવે ઈ તો હોવાના કારણે ઈદિતો નુમ ધાતો હો આ સૂત્રથી નુમનો આગમ કરો હે એટલે શું બન્યું નદ છે ને નુમનો આગમ કરો એટલે શું થાય નંદ કારણ કે નદ હતું નદ અને નુમનો મ ઈ જ છે એટલે મિદચોંત્યાત પર અંત્ય સ્વરથી પરમાં નુમનો મ આવ્યો એટલે શું થયું નમ મ નુમ અરે ના નુમ થયો ને નુમ તો નુમનો ન થાય ને નંદ આટલું થયું કોઈ એમ કે ભાઈ નશ્ચા પદાંત જલીથી પછી અપદાંત જલ પરમાં છે તો અપદાંત નને અનુસ્વાર કરવાનો કે નહીં તો આ કરી દો પછી અનુસ્વાર છે એ પર સવર્ણ કે પાછળ હોય એનો પાંચમો થાય અનુસ્વારનો પાછો થઈ ગયો નંદ અનુસ્વાર છે એટલે અહીંયા જ આવી ગયા પર સવર્ણ નકાર કરી નંદ બની ગયું હવે એ બસ આટલું નંદ બની ગયા પછી પૂર્વવત લટ ટીપ
શપ પૂર્વની જેમ લટ ટીપ શપ લટના શરમાં તીપ તીપ પછી આવ્યા પછી શપ આવી ગયો એટલે નંદ અ તી ભેગું કરો શું બની જાય નંદતી પૂર્વવત સાધનિકા કરવાની છે નંદતી નંદતઃ નંદંતી નંદસી નંદથઃ નંદથ નંદામિ નંદાવહ નંદામહ પૂર્વની જેમ જ સાધનિકાઓ કરી લેવાની છે હવે લીટ લકારની સાધનિકા આપણે કરવાની છે કે નહીં આપ્યું છે તમારે એમાં બીજું કોઈ લીટ લકાર આપ્યો છે નથી આપ્યો ને એમાં નથી આપ્યું પણ આપણે થોડું વિશેષ લઈએ એટલે તમને બધાને ખ્યાલ આવે જેમ કે નંદ ધાતુ છે નંદ ધાતુ નંદ વત્તા લીટ નંદ નંદ અ લીટના સ્થાનમાં ણવ ણલ એટલે નંદ અણલ નો અ નંદ અ લીટી ધાતુનો અભ્યાસ હશે નંદ નંદ અ હલાદી શેષ ન નંદ અ અને ભેગું કરો તો શું થાય નનંદ ન નંદ અ તમને પ્રશ્ન થાય અત ઉપધાયાથી ન નાંદ થવું જોઈએ કે નહીં પણ અત ઉપધાયા શું કહે છે કે ઉપધામાં અ હોવો જોઈએ એને બદલે ઉપધા કોને કહેવાય અલોન્ત્યાત પૂર્વ ઉપધા છેલ્લા વ્યંજનની પૂર્વમાં હોય તો છેલ્લો વ્યંજન નંદમાં દ છે અને દની પૂર્વમાં શું છે ન છે અને અત ઉપધાયા શું કહે ઉપધામાં શું હોવું જોઈએ અ અને અહીંયા ઉપધામાં શું છે ન એટલે વૃદ્ધિ થાય ન થાય એટલે ન થાય ના દમાં કર્યું હતું અહીંયા ન થાય ખ્યાલ આવ્યો એટલે અત ઉપદાયા નહીં લાગે સમજાણી વાત એટલે એત્વ અભ્યાસનો લોપ પણ નહીં થાય ઓલો એ પણ નહીં લાગે અને અત એક અલ મધ્યના આદેશાદેર લીટી નહીં લાગે હમણાં જે પાછળનું છેલ્લું સૂત્ર આપણે ભણી ગયા ને અત એક હલ મધ્યે તો નંદ નંદ ન નંદ હે ને ન નંદ તો એ નંદમાં ન છે એ અ છે પણ એક હલની મધ્યમાં હોવું જોઈએ એની પાછળ બે હલ આવી ગયા નંદ નંદમાં નમાં અ અને પછી અડધો ન અને દ અને પાછળ આમ એટલે એક હલની મધ્યમાં હોવો જોઈએ એને બદલે આ બે એટલે એ પણ નહીં લાગે એટલે નનંદ નનંદતુહુ નનંદુહુ નનંદીથ નનંદથુહુ નનંદ નનંદ નનંદીવ નનંદીમ અને લૂટ લકાર કેમ કરશું સરસ બોલો નંદિતા નંદિતા સી નંદિતા સ્થ નંદિતા સ્થ નંદિતા અસ્મિ નંદિતા સ્વ નંદ અને હવે લૂટ લકાર લૂટ આ બોલો નંદિષ્યસી નંદિષ્યથ નંદિષ્યામિ નંદિષ્યવ લોટ લકાર લોટ લોટ નંદતુ હા ભવતુ ગચ્છતુ એની જેમ જ છે હાવ હેલું છે પૂર્વથી સાધનિકા કરે છે બધા ભવાદીના ધાતુઓ મસ્ત આવડી જશે તમને નંદતુ નંદ ભવાદીના ધાતુ હેલાવે એકઈ નહીં નંદતુ નંદતા નંદમાં લંગ લકાર અનંદત અનંદતામ અનંદન અનંદઃ અનંદતમ અનંદત અનંદમ નંદાવ નંદામાં પછી કયો વિધિલિંગ નંદેત આશ્રલિંગ નંદ્યાત લુંગ લકાર અનંદિત શું આવશે અનંદિત આનંદિત થશે ને કારણ કે એમાં પણ પૂર્વવત હા આનંદ આનંદ વત્તા સિંચનો સ અને આગળ પાછળ ઈટ પેલા રસ્વ અને પાછળ દીર્ઘ છે ઈટ ઈટીથી લોપ કરો સંયોગે ગુરુના કારણે ગુરુ થઈ જાય છે અતો અલાદ લઘુ સૂત્રની પ્રવૃત્તિ નહીં થાય હા લઘુમાં લાગે એટલે અનંદિત અનંદિષ્ટામ અનંદિશુ અનંદિહી અનંદિષ્ટમ અનંદિશ અનંદિશમ અનંદિશ્વ અને લૃંગ લકાર અનંદિષ્યત અનંદિષ્યતામ અનંદિષ્યન ઓકે ચલો હવે આ ટુ નદી સમૃદ્ધો અને એમાં નદીમાં ઈત હતો એટલે આપણે સૂત્ર ભણ્યા ઈદિતો નુમ धातो हो हाँ जिसमें ईद ईद होता है वहाँ नुम करना पड़ता है अब देखो अब ऐसे ईदित वाले और धातु भी आप लोग सोच लो थोड़े कौन से धातु है हम बता देते हैं जैसे णिदि कुत्सायाम क्या णिदि ण ई दी ई णिदि कुत्सायाम कुत्सा माने निंदा है ना अब देखो णिदि है तो धातु पाठ में आदि में यदि नकार है तो नकार का नकार कर दो तो क्या बना निधि निधि में भी ईत है तो क्या बना निद निद बना निद
अब ईद है तो ईद तो नुम धातु से बीच में नुम का न डाल दो तो क्या बना? निंद। लट शप टिप, लट टिप शप, निंदती, है ना। तो निंदती हम जो निंदा शब्द प्रयोग करते हैं उसमें भी आपका ये ईद नुम धातुओं से नुम आगम हुआ है, ठीक है। निधि कुत्सायाम, निंदती। अच्छा, निंद धन लिट, लिट के स्थान में तिप, तिप के स्थान में नल, तो निंद धन नल का निंद धन द्वित्व करो, निंद निंद लिट्टी धातु से किया ना द्वित्व, निंद निंद हलादी शेष नी निंद भेगू करो, निनिंद निनिंदतुहु निनिंदुहु निनिंदिथ निनिंदथौ निनिंद निनिंद निनिंदिव। अब लुट लकार क्या बनेगा? निंदिता। सरस। लुट निंदिष्यति, लोट वेरी गुड, लंग अनिंदत वेरी गुड, अनिंदत, लिंग लकार निंदेत, आश्रित लिंग लकार निंद्यात और लुंग लकार अनिंदित। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बस आ रीते आवड़તું જાય। તમે પૂર્વના ધાતુઓ બધા વ્યવસ્થિત સાધનિકા સમજી લો, પછી વાદીના તો ફાટા સાટ સાટ તમને પછી જાતે બનાવવા માંડો। સૂત્રકારોએ કંઈ ગોખવાનું બહુ નથી કીધું તમને, તમને ટેકનિક આપી છે, તકનિક ટેકનોલોજી છે કે આ એક વખત તમને પ્રોસેસ બતાવી દો પછી તમને ધાતુ આપી દો, બનાવી લેવાનું, હે ને। અનિંદિત, અનંદિષ્ટામ, અનિંદિષુ, અનિંદિહિ, અનિંદિત। પછી એનો પ્રયોગ હવે ગોખી લીધા, સમજી લીધા, પછીનો પ્રયોગ આવડવો જોઈએ, હે ને। કે શબરી અને કૈકઈ, અરે મંથરા અને કૈકઈ અયોધ્યાના રાજમહેલમાં બે નિંદા કરતી હતી, તો નિનિંદતુહુ, હા। તો કૈકઈ મંથરા દ્વિવચન છે ને, रमा रमे एम कैकेयी मंथरे अयोध्यायाः राजप्रसादे प्रासादे निनिंदतुहु, निंदा करता कोनी भाई दशरथम, दशरथ ने निंदता હતી બે। તો એ પછી પ્રયોગમાં વિચારવાનું, વિચારતા રહેશો। ગુરુદેવ કહે છે ને જે વાંચતો નથી અને વિચારતો નથી ને માત્ર શ્વસે છે તો પછી ધમણ જેવું છે। શ્વાસ તો પેલું હાર્મોનિયમમાં વગાડો એટલે ધમણ શ્વાસ લે ને, પછી તો વાગે છે। લુહારની ધમણ પણ એવું હોય, આમ આમ ધમણ થાય એટલે પેલા અંદર આમ ફૂંક લાગે। વાંચવું રે, વિચારવું, વિચારજો। પછી એવો બીજો ધાતુ કહું, ક્રદી આહવાને રોદને ચ। કયો ધાતુ છે? ક્રદી। ટુ નદીમાં કયો હતો? નદી। પછી હમણાં નિધિ, અહીંયા ક્રદી। હવે ક્રદીનું લટલકાર શું બનશે? ईदु तो नुम लगाड़ो, क्र भूली गया, ईदी तो नुम धातु लगाड़ो, क्र हजी लगाड़ो। क्रदी में ईद छे એટલે શું વધે? ક્રદ। અને હવે ઈદી તો હા હા, બહુવચન શું કામે બોલો છો? પેલા એક વચન બોલો, क्रंदती। हाँ बोलो लटलकार, क्रंदती, क्रंदतः, क्रंदन्ति। हाँ, क्रंद धातु कया अर्थमां छे? तो के भाई क्रदी आह्वाने रोदने च। क्रद धातु आह्वान करવું, બોલાવવું અથવા રડવું। हाँ, क्रोष्टा શિયાળ રડે છે, क्रोष्टा क्रंदती અથવા બોલાવવું, તો क्रंदिती થયું। હવે ક્રંદ ધાતુ લીટ લકાર, ક્રંદ વત્તા અણલનો क्रंद क्रंद क क्रंद च क्रंद શું બની ગયું? ચક્રંદ, है ना। चक्रंद चक्रंदतुः चक्रंदुः चक्रंदिथ चक्रंदतुः चक्रंद चक्रंद चक्रंदिव। लुट लकार क्रंदिता। हाँ, लुट क्रंदिष्यति। सरस। लोट क्रंदेत। लोट 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 अक्रंदत। क्रंदतु लोट। क्रंदतु। लंग लकार अक्रंदत। विधिलिंग क्रंदेत। लिंग अक्रंदित। लिंग लिंग क्रंद्यात। अक्रंद्यात। क्रंद्यात। અને લુંગ લકાર લુંગ લુંગ નવમો આગળ અ લગાડવાનો ને, અક્રંદિત। અને લુંગ અક્રંદિષ્યત, સ્યતિ ને ઈ કાઢી નાખવાનો, આગળ અ લગાડી દેવાનો। ક્રંદિષ્યતિ ને આગળ અક્રંદિત, ઈમાં ઈ તશ્ચથી લોપ થયું। તો નિધિ કુત્સાયામ, ટુ નદી સમૃદ્ધ, નિધિ કુત્સાયામ, ક્રદી આહવાને રોદને ચ। પછી બીજો હજી ધાતુ લઈએ, વાછી વાંછાયામ।
વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ વાંછા મારી ઈચ્છા કે ને ચાહવું વાંછા ના કરવી વાંછા કરવી તો વાછી વાંછાયામ કયો ધાતુ છે વાછી વાછીમાં ઈ છે વાછીમાં ઈ છે ને હા તો કરો ઈદી તો નમ ધાતુ ન એટલે વાંછ નનો કરી નાખો અહીંયા અનુસ્વાર છે ઈ પર અને વાંછના નનો કરો નશ્ચા પદાર્થ થશે જલીથી અનુસ્વાર ને અનુસ્વાર છે પર વાંચ થઈ ગયું ને વાંચ અતિ વાંચતી લીટ લકાર શું કરશું વાંચ અ તો બેડ દેવાનો પહેલા ના ના વાંચતી લટ લકાર કર્યો કે નહીં બસ હવે લીટ લકારમાં કેવી રીતે કરવાનું વાંચ ધાતુ અને લીટ ટેપ ને શું આવે હણલનો તો વાંચ ધન હવે શું થાય છે પ્રોસેસ આપણે લીટ લકારનો આવે એટલે શું કરીએ છીએ આપણે દ્વિત સીધું વાંચ એ દ્વિત તો ભૂલી જાવ તો હાલે મનમાં ખાલી આજ વિચાર લ્યો વાંચ બોલી જાવ વાંચ વાંચ વા વાંચ રસ્વ દીર્ઘ હોય તો રસ્વ કરો ને વ વાંચ અને ભેગું કરો શું થાય વવાંચ બસ વવાંછ વવાંછતું વવાંછું હવે લૂટ લકાર વાંછિતા વાંચ છે ને ભાઈ લૂટ લૂટ હા વાંછિષ્યતિ લોટ વાંછતું લંગ લિંગ ખાલી વંચત હા અને આશીર્લિંગ વાંછ્યાત કોન્ફિડન્સ થી બોલવાનું લુંગ અવંચિત અવાંછિત વ કેમ કરો છો ભાઈ વાંચ ધાતુ છે રસ્વ તો લીટ લકારમાં આપણે ખાલી એકવાર કર્યું અવાંછિત હા લૃંગ અવાંચિત સરસ હવે બીજો ધાતુ લઈએ કાક્ષી કાંક્ષાયામ કાક્ષી ધાતુ આકાંક્ષા કરવી તો એનું શું બનશે બનાવો કાક્ષીમાં ઈ છે એટલે કયો ધાતુ થયો કાક્ષ હા હા તો કરો પછી ક્ષતુ લીટ લકાર બનાવો સીધો લોટમાં આવી જવું છે લટ લટ હા લટ લકાર બનાવો કાન ક્ષતિ હા કાંક્ષતિ થઈ ગયું ને તીપ પાછળ છે લટનો તીપ થયો હતો અને પાછો કર્તરી શબ્દનો કાંક્ષ અતિ કાંક્ષતિ તો કાંક્ષતિ અને લીટ લકાર શું થશે કાંક્ષ વત્તા કાંક્ષ કાંક્ષ ક કાંક્ષ ચ કાંક્ષ ચકાંક્ષ ચકાંક્ષ તો હું ચકાંક્ષ હું ચકાંક્ષિત હે અને લૂટ કંક્ષિતા કન શું કામે છે કાંગ બોલો કાંક્ષિતા કાંક્ષિતા પછી લૂટ કાંક્ષિષ્યતિ સરસ પછી લોટ કાંક્ષતુ કાંક્ષતુ લંગ અકાંક્ષત અકાંક્ષત સરસ પછી કાંક્ષત 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 હા છેદ છેદ નહીં કાંક્ષત કાંક્ષત હા તો યુપી બિહારના ભૈયાની જેમ છેદ છેદ કરે કાંક્ષત લિંગ લકારમાં કાંક્ષ્યાત લુંગમાં અકાંક્ષિત અને લૃંગમાં અકાંક્ષિષ્યત જોજી કેટલા ધાતુ આવડી ગયા હે ને પછી છે ચુબી વક્ત્ર સંયોગે ચુબી ચુબીમાં ઈત શું છે ચૂપ બધા હા તો બધા ઈત છે ને હા એ જ બોલું છું ટુ નદી સમૃદ્ધો લાગે એટલે તમને ખ્યાલ આવે તો ચુબીમાં ઈ છે એટલે શું વધે ચૂબ અને અને આ સૂત્રથી શું કરવાનું ઈદી તો નુમ ધાતુ તે નુમ નુમનો ન કર્યો નનો અનુસ્વાર કરો નશ્ચા પદાર્થ જલી વાળા નશ્ચા પદાર્થ જલી અનુસ્વાર અને અનુસ્વાર છે પરેશવર નથી મ તો શું થયું ચુંબ ચુંબ ધાતુ હવે જો ચુંબ એટલે ચુમવું બકી લેવી બકી લે ને મમ્મી હોય તો એને બાળકને શું કે ચુંબતી યશોદા કૃષ્ણમ ચુચુંબ પરોક્ષ ભૂતકાળ હે ને ચુંબ ધાતુ ચુંબ વક્ત્ર સંયોગે ચુબી ધાતુ કેવો છે ચુબી વક્ત્ર વક્ત્ર એટલે મોઢાનો સંયોગ બે મોઢાનો થાય તો જ બકી લે ને આપણે હે ને તો બકી લેવી કિસ કરવી એના માટેના ચુંબ ધાતુ છે તો ચુંબતી પરોક્ષ ભૂતકાળ શું બનશે ચુંબ 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 ચુચુંબ ચુચુંબ ચુચુંબતુ ચુચુંબુ ચુચુંબિત ચુચુંબતુ ચુચુંબ ચુચુંબ ચુચુંબિ ચુચુંબિમ ચુંબિતા ચુંબિષ્યતિ ચુંબતુ અચુંબત ચુંબેત ચુંબ્યાત અચુંબિત અચુંબિત અને અચુંબિષ્યત સરસ વેરી ગુડ હવે આપણે આગળનો ધાતુ ભણવાનો છે અર્ચ પૂજાયામ કયો ધાતુ છે
અર્ચ પૂજાયામ અર્ચતી અર્ચ ધાતુ પૂજા અર્થમાં પ્રયોગ થાય છે. અર્ચ ધાતુમાં લટ ટીપ શપ કરો એટલે પૂર્વની જેમ અર્ચતી અર્ચત અર્ચંતી અર્ચશી અર્ચથ અર્ચથ અર્ચામી અર્ચાવહ અર્ચામહ. ત્યારબાદ લીટ લકાર પ્રથમ પુરુષ એક વચનની વિવક્ષામાં હે ને અર્ચ વત્તા તે ભણલ અર્ચ તે ભણલનો વૈધો એટલે અર્ચ વત્તા હવે દ્વિત્વ કરો અર્ચ અર્ચ હલાદિશેષ અર્ચ અને અત આદેહ સૂત્ર ભણી ગયા જો તમે પાછળ જો વૃત્તિ બોલો જી અત આદેહની અભ્યાસસ્યાદે રતો દીર્ઘસ્યાત. હા અભ્યાસસ્ય આદેહે અતઃ દીર્ઘસ્યાત તો અર્ચ અર્ચ બોલ્યા હતા ને તો અભ્યાસનો આદિ છે એનો શું કરો દીર્ઘ એટલે આ અર્ચ આ સ્થિતિ થઈ ત્યારે આગળનું સૂત્ર લાગવા આવ્યું. કયું સૂત્ર છે કે તસ્માત નુટ દ્વિહલહ દ્વિહલ એટલે બે હલ એટલે વ્યંજન. હા તો બે વ્યંજન વાળો ધાતુ હોય તસ્માત દ્વિહલહ ધાતો હો જો વૃત્તિ વાંચું છું દ્વિહલહ ધાતો હો દીર્ઘીભૂતા દકારાત પરસ્ય નુટ્સ્યાત કે છે બે હલ વાળા ધાતુ હોય જેમ કે અર્ચ છે તો અર્ચમાં બે હલ છે કયા કયા અર્ચમાં બે હલ છે નહીં બે હલ છે વજરો અર્ચમાં ર ને ચ નથી બે હલ ચ તો આખો ચ ક્યાં આખો છે અર્ચ ધાતુ છે અર્ચ પૂજાયામ તો ઈ જ સંજ્ઞા થઈ જાય ને ભાઈ અને કદાચ ચ ને આખો લે તોય બે તો હલ આવ્યા જ કહેવાય ને ખ્યાલ આવ્યો તો બે હલ વાળો ધાતુ હોય તો અર્ચ બે હલ વાળો ધાતુ છે અને પછી કહે છે એમાં દીર્ઘીભૂત અભ્યાસનો અકાર દીર્ઘીભૂતા દકારાત બે હલ વાળો ધાતુ હોય અને એમાં અભ્યાસને અકારને દીર્ઘ થયું હોય એવું હોય તો એ અંગથી પરમાં નૂટાગમ થાય. તો તમે અહીંયા પહોંચ્યા હતા ને અર્ચ અર્ચ તો આ દેહ આ અર્ચ તો બે હલવાળો ધાતુ છે દીર્ઘભૂત એવો અભ્યાસનો આ છે એટલે અભ્યાસનો છે પણ કેવો છે દીર્ઘીભૂત એટલે કે દીર્ઘ થયેલો છે આ હે તો આ સૂત્રથી નૂટ કરો નૂટનો વધે છે ન તો વચ્ચે આ પછી ન અડધો નાખી દો શું થયું આન અર્ચ ભેગું કરો આનર્ચ આનર્ચતુહુ આનર્ચુહુ આનર્ચિથ આનર્ચતુહુ આનર્ચ આનર્ચિવ આનર્ચિમ આનર્ચિવ આનર્ચિમ થઈ ગયું સરસ છે ને અર્ચતી આનર્ચ અર્ચિતા અર્ચિષ્યતિ અર્ચતુ અર્ચેત પછી લંગ લકાર શું કરશું આર્ચત એમાં આર્ચત કેવી રીતે ભાઈ અર્ચ ધાતુ હા લંગ લકારના તમને તીપ કર્યો તીપનો તીનો ઈનો ઇતશ્ચથી લોપ કર્યો વચ્ચે કર્તરી શબ્દનો છે એટલે અર્ચ વત્તા વત્તા ત અને જો ધાતુ હલાદી હોય તો આપણે શું કરતા હતા લુંગ લંગ લુંગ સ્વડુદાત્ત ધાતુ વ્યંજનથી શરૂ થતો હોય તો આપણે શું કરતા હતા અટનો આગમ કરતા હતા કે નહીં ધાતુ વ્યંજનથી શરૂ થતો હોય તો શું કરતા અટનો આગમ કરતા ને અખાદ તો ખાદ છે તો અગડ અલગેડો અખાદત પણ તમને કીધું તું આટશ્ચ અને નહીં લંગ લકારમાં બે સૂત્ર લગાડવાના જો ધાતુ સ્વરથી શરૂ થતું હોય તો ભૂલી ગયા આટશ્ચથી વૃદ્ધિ કરતા હતા અને એની પૂર્વનું સૂત્ર કયું સૂત્ર લગાડતા હતા આડજાદી નામ નતા લગાડતા ભાઈ જો હશે પાછળ હા અજાદેહ અંગસ્ય જો ધાતુ સ્વરથી શરૂ થતો હોય લંગ લકાર હોય કે લુંગ લકાર હોય કે લૃંગ લકાર હોય એમાં લંગ લંગ લૃંક્ષુની અનુવૃત્તિ આવે છે જો આવે છે કે નહીં તો ધાતુ આટલા લકાર પરમાં હોય અને ધાતુ કેવો હોય સ્વરથી શરૂ થતો હોય અજાદી હોય તો શું થાય આટાગમ એટલે અર્ચ તો આટલું તો થયું આટાગમ કરો એટલે આ અર્ચ થયું અને પછી શું કરશું આટશ્ચથી વૃદ્ધિ આ ને અર્ચનો મળીને શું થઈ ગયું આર્ચત સમજણ પડી ભાઈ થોડું આવર્તન કરવાનું હે ને દિમાગને ઘસશો તો જ કામ લાગશે ભાઈ કરત કરત અભ્યાસ તે જડમતી હોત સુજાન રસરિયાવત જાત પર ઓર સિલ પર કરત નિશાન પથ્થર હોય કૂવાનો કેવો હોય જળ જેવો હોય ને ખરબચડો પણ રોજ પનિહારીઓ ત્યાંથી પાણીનું સિંચોડિયું નાખે વળી પાછું ખેંચ
તો પેલો જળ જેવો પથ્થર ખરબચડો ખાડાવાળો એ કેવો થઈ જાય? ઓય જરા કેવો થઈ જાય? લીસો. એટલે એમ કે છે દોહામાં, કરત કરત અભ્યાસ જળમતી હોત સુજાન. અભ્યાસ કરતાં કરતાં જળમતી હોય ને જેની, એ પણ સુજાણ થઈ જાય. તો એટલા માટે આર્ચત થયું, આર્ચિત, આર્ચત, અર્ચેત, અર્ચ્યાત અને આર્ચિત. આર્ચિત, આર્ચિષ્ટામ, અર્ચિશું અને આર્ચિષ્યત. ઓકે, ચાલો આગળ. વ્રજગતો ધાતુ આવ્યો. હવે કયો ધાતુ આવ્યો? પ્રવ્રજ્યા શબ્દ નથી બોલતા આપણે, બોલે છે ને પ્રવ્રજ્યા એટલે સંન્યાસ, હે ને? તો વ્રજ ધાતુ લટિપશપ વ્રજતી. વ્રજ ધન અ, વ્રજ ધન અ બોલો. વ્રજ વ્રજ અ, વવ્રજ અ, વવ્રજ અ અને અ તો ઉપધાયા. વવ્રાજ વવ્રજતુ, વ્રજિતા, વ્રજિષ્યતિ, વ્રજતુ, અવ્રજત, વ્રજેત, વ્રજ્યાત. અને હવે તમારે આ નીચેનું એક સૂત્ર ન હોત તો તમે શું કરત? અવ્રજિત એવું કરત ને, કારણ કે અવ્રજ સિચનો સ અને બે બાજુ ઈ રાખ દો અને પાછળ તીપનો ત. એટલે આ સૂત્ર નીચેનું ન હોત તો આપણે શું કરત? અવ્રજિત બોલત. બસ, તો આ નીચેના સૂત્રે શું કર્યું? કંઈ નહીં, કે ભાઈ તમે અવ્રજ ધન ઈ ધન અડધો સ ધન દીર્ઘ ઈ ધન ત, એટલે કે અવ્રજ ઈસ ઈત આવું કરી શકે ને? અવ્રજ અ પેનું દગો દઈ દે છે. હવે ન હાલતી હોય જવા દો, નાખી દો. બહુ આપણે લોભ કર્યો. આવી જવા દે, એકાદી હારી મળી જાય. આઈ નથી હાલતી. અલ્લાહ વાલો હાલશે પછી લખું, નેક્સ્ટ પીરિયડમાં લેશું. બેસો તમે, ચલો. અવ્રજ, અવ્રજ ઈસ ધૂળ આવી ગઈ. લે ચાલશે, ચલો. અવ્રજ ઈસ ઈત આટલું પહોંચ્યા હતા આપણે. ટૂંકમાં સિચની પૂર્વમાં અને પરમાં રસવઈ અને દીર્ઘઈ. હા, તો ત્યારે સૂત્ર આવી ગયું વદ વ્રજ હલંતસ્યા ચ. અહીંયા ધ્યાન રાખો ભાઈ, કઈ સૂત્ર લાવ્યા? વદ વ્રજ હલંતસ્યા ચ કે છે એશામ અચ વૃદ્ધિ સિચી પરસ્મય પદેશુ. સિચી પરસ્મય પદેશુ આપણે આમ કર્યું. વ્રજ સિચનો સ, અહીંયા આપણે ઈટનો ઈ, અહીંયા અસ્થિ સિચો ઉપરોક્તનો ઈટનો ઈ અને આ ત, એટલે ઈસ ઈત એમ બોલીએ આપણે તો હાલે. હવે સિચી પરસ્મય આ સૂત્ર એમ કે શું કહે છે? જો એશામ અચહ, આ જે છે એના અચનો વૃદ્ધિ એટલે વૃદ્ધિ થાય. સિચી પરસ્મય પદ શું? એટલે પરસ્મય પદ સંજ્ઞક સિચ પરમાં હોય તો આ સિચ પરમાં છે. હે, તો વદ વ્રજ એશામ એટલે કયા? વદ વ્રજ હલંતસ્યાચ. કેટલા ધાતુ કીધા? વદ ધાતુ એટલે અવાદિત યાદ રાખજો. વ્રજનું અવ્રાજિત અને હલંત ધાતુ જેને અંતે હલ હોય, ખોડો હોય, એના અંગના અચને સ્થાને વૃદ્ધિ થાય છે. તો આ વ્રજ છે ને એને કરો દીર્ઘ, તો શું થઈ ગયું? વૃદ્ધિ. અવ્રાજિત થયું કે નહીં? અવ્રાજિત, અવ્રાજિષ્ટામ, અવ્રાજીશુ, અવ્રાજીહિ, અવ્રાજિષ્ટમ, અવ્રાજીશમ, અવ્રજિષ્યત. એ તમારો ઓલો લકાર છે, બરાબર છે? ઓકે, અવ્રાજિત અવ્રાજિષ્ટામ થયું. અવ્રજિષ્યત અવ્રજિષ્યામ. ઉપસર્ગનો યોગ હોય તો પરિવ્રજતી પરિવ્રજતી. સંન્યાસ લે છે તો કે ભાઈ પરિવ્રજતી. અનુવ્રજતી અનુવ્રજતી એટલે પાછળ ચાલે છે. મૃગા મૃગૈ સંગમ અનુવ્રજંતી. પંચતંત્રમાં એક શ્લોક છે, મૃગા મૃગૈ સંગમ અનુવ્રજંતી, એટલે મૃગલાઓ એક મૃગલાની પાછળ ચાલે છે. અનુવ્રજતી, હે ને? હવે ધાતુ તમારે કયો આવે છે? કટે વર્ષાવર્ણયોહો છે ને? વર્ષાવર્ણયોહો. વર્ષ અને આવરણ બે શબ્દ છે. કટ ધાતુ કયા અર્થમાં છે? વર્ષાવર્ણયોહો. વર્ષા પછી આવરણ એટલે કટ ધાતુ જે છે બતાવે છે કે ભાઈ એ ધાતુ તમારે વરસાદ વરસવો અથવા આવરણ એટલે ઢાંકવું. કટ ધાતુ વરસાદ વરસવો એવા અર્થમાં છે અથવા ઢાંકવું એવા અર્થમાં પ્રયોગ થાય છે. બસ કટ લટ ટીપ શપ કટ
કટતી કટકટ કટ કટકટ કકટ ચકટ આ તો ઉપધાય ચકાટ ચકાટ કટિતા કટિષ્યતિ કટતું અકટત કટેત કટ્યાત અકટિત અકટિષ્યત તો અકટિત જે છે ને એમાં વદ વ્રજ હલંત તસ્યા શું કે વદ ધાતુ વ્રજ ધાતુ અને હલંત તો કટ છે એ હલંત છે ને હે ને ના એ નહીં ઓલું સૂત્ર છે અતો હલાદર લઘો જો પાછળ કાઢો हाँ हला देह लघो अकारस्य वृद्धिर वेडादो परस्मै वचे हाँ। देशिची પરસ્મે પદ સિંચ પરમાં હોય તો શું કે છે હલાદે હે लघो हो अकार હા હલાદે હે લઘુ હલાદી ધાતુ છે કટ એનો અકાર લઘુ છે એને એ કે શું કરે છે वृद्धिर वेडादो વા વૃદ્ધિર વા ઈડાદો ઈડાદી સિંચ પરમાં હોય તો અતો હલાદર લઘો વિકલ્પે વૃદ્ધિ કરે છે હે ને તો જો એ સૂત્ર લગાડ્યું હોત તો અકાટિત ને અકટિત એમ બે બનત અગાદિત અગદિત છે ને ત્યાં હે ને એવી રીતે અકાટિત ને અકટિત બે બનત પણ નીચેનું સૂત્ર એક આવી ગયું નિષેધ કરે છે વૃદ્ધિ ન ઈડાદવ સિંચી કે ઈડાદી સિંચ પરમાં હોય ને તો વૃદ્ધિ નહીં કરવાની કેટલા ધાતુને નહીં કરવાની અતો હલાદર લઘો હો તો વૃદ્ધિ કરે છે અતો હલાદર લઘોનો અર્થ શું થાય પાછો ટીકા વાંચો हला देह लघो हो હલાદે હે લઘો હો ધાતુ હલાદી હોય તો એના લઘો હો અતઃ હે ને अकारस्य એટલે હલાદી ધાતુ એટલે વ્યંજનથી શરૂ થતો ધાતુ હોય તો એના લઘુ અકારને શું થાય છે वृद्धि ही હા વૃદ્ધિ થાય છે ક્યારે वाइडादो વૃદ્ધિ વા વૃદ્ધિ થાય છે ક્યારે ઈડાદવ परस्मै वदेशिची એટલે ઈટ છે આદિમાં જેને જેમાં સિંચમાં પણ આપણે ઈટ આદિમાં કરતા હતા ને હે ને તો ઈડાદી સિંચ અને પરસ્મય પદ હોવું જોઈએ આત્મને પદ નહીં પરસ્મય પદનો પણ ટીપ લગાડ્યો છે એટલે ઈડાદી સિંચ પરમાં છે તો અતોલાદર લઘોથી વિકલ્પે વૃદ્ધિ થાય છે અવાદિત અગદિત અગાદિત એવા બે રૂપો બને છે તો અહીંયા પણ તમારે અકટિત ને અકાટિત બનવા જોઈએ એટલે વિકલ્પથી વૃદ્ધિ પ્રાપ્તિ હતી પણ નીચેનું સૂત્ર આવીને એમ કે છે ભાઈ સાંભળો હમ્યંત ક્ષણ શ્વસ જાગૃહિણી સ્વેદિતામ કેવી રીતે સૂત્ર બોલશું હમ્યંત ક્ષણ श्वस શ્વસ जा गृणी ગૃણી નહીં જાગૃ ધાતુ છે जागृष्वेदिता બરાબર છે હમ્યંત ક્ષણ શ્વસ જાગૃહિણી સ્વેદિતામ આટલા ધાતુઓમાં એમ કે છે કે ભાઈ અતો ઉપદાયાને કીધું કે વૃદ્ધિ ન ઈડાદવ સિંચી આટલા ધાતુ એમ કે છો અતો ઉપદાયા કે ઈડાદી સિંચ પરસ્મય પદ ન હોય તો તું શું કરે છે હલાદી ધાતુના ઉપધા લઘુ અકારને તું વૃદ્ધિ કરે છે ઇટ્સ ઓકે મને વાંધો નથી પણ આટલા ધાતુઓમાં તારી શરત ઘટતી હોય ને તો તું પ્લીઝ ન વૃદ્ધિ ન કરતો કે ભાઈ કેટલા ધાતુઓ તો કે હિમ્યંતક એટલે હંતવાળો મંતવાળો છે ને હિમ્યંત ક્ષણ છે ને સૂત્રમાં જો હિમ્યંત એટલે હિમ્યંત હ મ ય જો હ મ ય અને છેલ્લે અંત શબ્દ છે એટલે હિમ્યંત એટલે હ અંતવાળો ધાતુ હોય મ અંતવાળો ધાતુ હોય ય અંતવાળો ધાતુ હોય હે ને પછી ક્ષણ ધાતુ છે હિમ્યંત ક્ષણ શ્વસ એટલે શ્વસ ધાતુ જાગૃ એટલે જાગૃ ધાતુ પછી ઓય જરામ પછી હા ણ્યંત એટલે ણી પ્રત્યાંત હોય પછી શિવી ધાતુ હોય તો ભાઈ આટલા તમે ધાતુ કીધા એમાં કટે ક્યાં આવે છે યાર તમને શું પ્રોબ્લેમ છે હિમ્યંત ક્ષણ શ્વસ જાગૃ અને ણી ક્યાંય આવતા નથી પણ સાંભળો કે આગળ છે એ દિતામ શ્વી એ દિતામ તો શ્વી ધાતુ પછી શું આપ્યું એ દિતામ જે ધાતુ એ ઈત હોય એવા ધાતુમાં પણ તમે ઈડાદી પરસ્મય પદનો સિંચ પરમાં હોય તો વૃદ્ધિ વિકલ્પે અતો ઉપદાયને કીધું તું ના કરતો તો આમાં એ દીત છે હા કટે વર્ષા વર્ણયો હો કટે એ ઈત છે કે નહીં એટલા માટે અહીંયા થશે નહીં એટલે અકટિત એવું જ રહ્યું ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ અકટિત અકટિશી નકર બે રૂપ બને અકટિત અકાટિત બને પણ આને એક જ કરવું અને આટલા ધાતુઓ બધા યાદ રાખવાના હંતવાળા જેમ કે ધાતુનું ઉદાહરણ તમને આપી દઉં પછી આપણે પાઠ પૂરો કરશું હંતવાળું ઉદાહરણ અકારાંતનું ઉદાહરણ ગ્રહ ધાતુ તો એનું શું બનશે ગ્રહ તો શું બનશે એનું હા વેરી ગુડ અગ્રહિત બીઓમાં અગ્રહિત બરોબર એમાં હિમ્યંત ક્ષણથી અગ્રાહિત ન થયું અતો ઉપદાયથી પ્રાપ્તિ હતી હિમ્યંતએ ના પાડી મહંતવાળું વમ ધાતુ વમ
તો શું બનશે અદ્યતની? વમ ને અમવહિત અમ શું કામ આવે? વમ ધાતુ છે. વમ અટાગમ થાય ને હા તો કરો. અવમહિત અ વમિત હા હિત ક્યાંથી આવ્યું? હિત અવમિત. શું થાય? અવમિત પછી યંત વાળો વ્યય ધાતુ છે. વ્યય ખર્ચ કરવું એવા અર્થમાં. અવ્યહિત અવ્યયિત હા અગ્રહિત અવમિત અવ્યયિત. અંત વાળો આવી ગયો ને. અંત વાળો ગ્રહ અંત વાળો વમ ટુ વમ ઉદગીરને ઉલટી કરવી. યકારાંત વાળો વ્યય ક્ષણ ધાતુ હિંસા કરવી. અક્ષણિત સરસ. આ એમ. શ્વસ ધાતુ અશ્વસિત અને જાગૃ ધાતુ. જાગૃ જાગૃના રૂની વૃદ્ધિ કરી નાખવાની એટલે જાગર. ગૃહની ગુણ કરી નાખવાનો. ગૃહમાં રૂ છે ને એટલે અજાગરિત. શું થાય? અજાગરિત જાગૃનું જાગર થઈ ગયું ને તો ઈદ પડી ગયો. અજાગરિત અજાગરિષ્ટામ અજાગરિષુ. અને ણ્યંત ધાતુ એટલે ણી લાગેલો હોય એવો એક ધાતુ વૈદિક પ્રયોગ છે. ઔનયિત. અને શ્વી ધાતુ ગમન કરવું એનું થાય અશ્વયિત. શ્વી છે ને અશ્વયિત. અને એદિત ધાતુ છે કટે વર્ષા વર્ણયો હે ને અથવા હસ ધાતુ બોલીએ કે નહીં એ પણ એ ઈત વાળો છે. હસે હસને હસે એ ઈત અહસિત. તો આ પ્રમાણેના તમારે થયા. પછી એ સિવાય બીજા ધાતુઓ પણ તમને કહું છું કે જે તમને ધાતુઓ ચલાવવામાં કોઈ કઠણાઈ થશે નહીં. જેમ કે જીવ પ્રાણ ધારણે. કયો ધાતુ? જીવ બોલે ને પ્રાણ ધારણ કરવા. જીવતી જીજીવ જીવિતા જીવિષ્યતિ જીવતો અજીવત જીવેત જીવ્યાત અજીવિત હે ને અજીવિષ્યત. ખેલરું ખેલને ખેલતી. ખેલ ખેલ અ ખે ખેલ અ રસ્વ ખીખેલ અ. અને ઓલું દ્વિતીય તોરી પર કુહસ્ચુહ અને કુહસ્ચુહ પછી ઓલું લગાડી દેવાનું. હા એટલે શું થાય? ચીખેલ ચીખેલ ચીખીલે તું ચીખેલું. ખેલિતા ખેલિષ્યતિ ખેલતું અખેલત ખેલેત ખેલ્યાત અખેલિત અખેલિષ્યત. અચ્છા ચૂષ પાને ચૂ દીર્ઘ અને મૂર્ધન્ય શ. ચૂષ પાને ચૂસી લેવું આપણે કહીએ ને એવા અર્થમાં. ચૂષતી ચૂષતી ચુચૂષ ચુષ ચુષ અ ચુચુષ અ ચુચૂષ ચુચૂષ ચુચૂષતુ ચુચુષુઃ એમ રૂપવાળે. ચૂષિતા ચૂષિષ્યતિ ચૂષતું અચૂષત ચૂષેત ચૂષ્યાત. રક્ષપાલને રક્ષતી રક્ષ 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 રક્ષતું રક્ષતી રક્ષ રક્ષિતા રક્ષિષ્યતિ રક્ષતો રક્ષત રક્ષત રક્ષ્યાત અરક્ષિત અરક્ષિષ્યત. ગર્જ ગર્જને ગર્જતી જગર્જ હે ને ગર્જ ગર્જ ગર્જિતા. બહુ તો બહુ તમને ટેન્શન થોડુંક થાય લીટ લકારમાં ને લુંગ લકારમાં પણ એ હેલું છે કાંઈ અઘરું નથી. ખાદ્રુ ભક્ષણનું ખાદતી ચખાદ ખાદિતા ખાદિષ્યતિ ખાદતું અખાદત ખાદેત અખાદિત. અને કૂજ અવ્યક્ત શબ્દે કૂજવું કૂજવું. કોયલ કૂજે ને કૂજતી ચુકૂજ કૂજિતા કૂજિષ્યતિ કૂજતું કૂજ કૂજેત કૂજ્યાત અકૂજિત ને કૂજિત. મંથ વિલોડને દહીં વિલોવું વલોણું કરવું એવા અર્થમાં. મંથતી મંથ મંથ મમંથ મમંથ હે ને મમંથ. મંથિતા મંથિષ્યતિ મંથતું અમંથત મંથેત મથ્યાત. મથ્યાતમાં શું થાય છે? અનિદિતા મલ ઉપદાય કે ગીતિથી ગીત પર મારે તો ઉપદાના નાનો લોપ થઈ જાય છે એટલે મથ્યાત હે ને મથ્યાત અમંથિત અને અમંથિષ્યત. આ પ્રમાણેનો તમારે અહીંયા આપણે પાઠ પૂરો થાય છે. પછી આપણે ગુપુ રક્ષણે ધાતુથી કાલે લેશું. ત્યાં સુધી બધાને રામ રામ.